让我 untuk 目前啊，就 melihat 是还是 bagaimana 印 kehidupan para 象 sangga 很 di 深刻 tempat 的， ibadah tersebut 就是那个 dan 晚课的 kita 警 yang sangat 众记。 yaitu pada saat 到 persembahan 了 Jumat. 第3天晚上啊，每天到了晚课时间啊，念到是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？念到这个，你知道吗？我就好开心哦。为什么？因为可以准备睡觉了。因为跟着出家人的作息啊，其实是早上4点多就起床了，那中午只有小小的休息一下，然后一直到晚上10点多，所以那时候真的是很开心，可以准备睡觉了。那还有呢，还有一个印象很深刻，就是说我念到是日已过，就觉得说，哎，我今天又完成了1天的学习，我快要结束，可以回家了。所以那时候根本就没有思考到说，到底是明天先到，还是无常先到这个问题。现在想起来就会觉得说，哎，那时候还真的是，就是去参加那个研习，觉得很有趣，去体验很有趣。可是那时候的想法呢，真的是没有去想到关于佛法这个无常这件事。好的，那接下来我们晚科仪轨的第2节呢，是4皈依，融归自性。我们借由外在的皈依，证得空和大圆满奥妙，发无上心，与智慧如海的客诵发愿，来关照自己，兼顾本初清净的菩提心。那仪轨的第3节呢，是大悲咒与无遮施食解冤释结。在这个环节呢，我们祈请观世音菩萨的加持和大悲咒的梵音咒力，来洗涤我们身口意的恶业，化解冤亲的果报逆缘，并且以法实、普施十方、具体实践菩萨道的精神，无缘大慈，同体大悲，广结法缘，自利利他。到了仪轨的第4节，就是依伽蓝赞来收束功德。在仪轨的最后呢，祈请仰仗护法圣众的悲愿力，进行功德的总收束与结界。除了守护外在的道场、僧团，还有有形的居所的清净之外呢，也祈求内在心事的守护，护佑我们呢，在睡眠神识昏昧之际呢，免于受到非人夺其精气，或是梦境烦恼的侵扰。总结呢，其实晚课的仪轨就是威德慈悲双运，外施内化并行的就近修持。虽然我们不一定会做晚课的仪轨，可是我们在每一坛的修法中，每一天的念经持咒修法中，其实都可以这样的反省啊、发愿啊，还有关照自己。谢谢大家。那现在想要再提醒大家，如果说你想要再次复习梵拜课程精彩的内容，都可以到真佛宗全球网络教学与同修的 YouTube 频道看到全部课程的重播，或是进到真佛宗网络大学的网站。那网站里呢，有理论课程完整的教材内容，还有实修课的所有的音档。非常感谢莲位上师还有台湾雷藏寺团队为我们准备这么
详细深入的学习教材。还有，大家要记得上网络大学注册哦，因为我们的泛拜课程啊，已经到了一半了。接下来的作业缴交啊，还有考试啊，都需要您成为网络大学的学员哦。好，希望大家记得一定要去注册。好的，那我们今天的课程结束之后啊，还是有释疑解惑的环节，大家都可以将关于今天的课程的问题发上来，我们会在课程最后恭请上师为我们做解答。好的，我们现在呢，时间已经来到8点整。那我们今天的课程啊，就是除了上一周我们要继续的伽蓝赞之外呢，我们要进入佛前大供了。好的，来，我们时间8点整，真佛宗网络大学第8门课泛拜课程正式开始。授课导师莲位上师，会长莲花成祖上师，联合上师，各位上师、教授师、法师、讲师、助教以及所有的莲花童子们，大家吉祥。今天莲位上师将为我们讲解佛教泛拜第17堂课理论课第3章施食法门第3节佛前大供。现在就让我们以最灿烂的笑容和最热烈的掌声，恭请莲位上师为我们授课。有请莲位上师。好，阿弥陀佛，请大家先双手合十，一心顶礼根本上师莲生圣尊，真佛宗历代传承祖师，坛城三宝，观想根本上师莲生圣尊柱顶放光加持，授课吉祥圆满，同门善信摄受圆满，恭念莲花童子心咒7遍。Om Guru 莲生悉地 Hum。Om 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 Guru 莲生悉地 Hum。好。上师、教授师、法师、讲师、助教、同门，大家好，大家晚上好，下午好，早上好。好，这个我们上一堂课的时候，完课的伽蓝赞还没有教完，所以我们今天会继续教。那佛前大供总共有2堂的课，今天还有下周都是上佛前大供。那我们现在先准备看这个台雷的影片，好，完课的影片，那让大家看一下这个完课到底是怎么做的。那首先就是要跟大家讲哈，我们看到的完课的仪轨，因为呢，还有佛前大供仪轨也是一样哈，因为是显教的仪轨，他们不是密教，所以没有前行跟后行。那真佛宗的某些道场在做完课佛前大供，也是没有做前行跟后行，这个是可以的哈。但是就是因为我们是密教，有做前行请根本传承加持，跟后行有百字明咒补阙，这样子是比较周全，好，符合密教的修持方式。所以没有做前后行的道场，千万不要去批评有做前后行的人认为是不对的哈。那至于大家的道场，你们要不要做前后行，你们自己去斟酌。那因为今天时间不够，所以我们会跳过
前行哈。下一页，跳到对，播放之后，我们从第5分钟的警重记开始。好，这里就是已经跳过前行了，因为我们时间不够，直接到第5分钟。好，所以待会唱伽蓝赞的时候，也是给大家预听再一次哈，预习听伽蓝赞，跟着唱。这边就是其中15鼓，大家可以去学哈。
汝等鬼神众，我今施汝供。此时遍十方，一切鬼神共。唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈。唵啊吽
Hum. 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 Hum.到这边就可以停止哈。好，好，这个我们先谢谢台湾雷藏寺诸位法师的帮忙，还有这个王师兄帮忙做录影哦，真的很辛苦，他们录制了每一个课诵大概录制了2-3次都有啊，然后大家也看到还有字幕，花非常多的时间。好，大家可以注意到，刚刚这个法师在做这个初始的时候，原本仪轨上面写的是默念此记遍咒7遍哦，这个是特别回到第1页 PPT， 这个是特别请这个法师念出声音来，所以大家才知道这个法师在做什么。如果法师都不开口，大家也会不知道哈。那个讲师回到第1页的 PPT， 对，好，所以这个是念出来给大家听的。那如果默念的时候你自己的念力不太够的话，你可以稍微念出声音来，这个是没有关系的哦。念出声音来可以帮助我们集中自己的意念。好，那刚刚这个伽蓝赞呢，敲钟鼓的法师他是敲花鼓，所以大家可能就没有办法可以仔细听到这个法器是要怎么来引磬跟木鱼到底是要怎么来敲哈。好，那我们现在来，刚刚大家已经学习，已经听了一次哈，我们再听一次，听我的那个版本好了，因为常人上师他们的版本也是集体的。先暂停哦，先不要播放哈。那我这个版本就是因为大家听不到柳音跟木鱼怎么敲，那不是我爱现哦，我真的录这个东西也是很麻烦哦。总之就是录了比较简单的清楚的版本给大家。那我们在开始这个学伽蓝赞之前，同样的我先跟大家讲一下哈，大家可能会觉得伽蓝赞好像不是很好学。 Mungkin kalian bisa merasa bahwa Gata Arama tidak mudah dilakukan. 我自己的理论是这样了哈，我觉得我们
早期在学这个流行歌， Saya merasa pada awalnya pada saat mempelajari 对不对？我们是这个谁 saat mempelajari lagu-lagu pada masa muda kita, lagu-lagu populer, mungkin kita juga tidak merasa perlu berlatih secara khusus, tetapi saat kita mendengarkannya berkali-kali dan ikut menyanyikannya, nantinya kita akan bisa mengikutinya. Jadi untuk catatan-catatan ini sebenarnya tidak perlu dibawa karena akan mempersulit Anda jika Anda tidak bisa menghafalnya. Tetapi untuk kali ini dalam belajar Anda boleh mengambil alat tulis dan boleh memberikan tanda pada bagian mana Anda harus menggunakan nada seperti apa. Jadi sama seperti yang lainnya, pada saat awal kita tetap memukul touching terlebih dahulu dan menekan touching. Kemudian pada saat Qielan Zhu dan di kata Zhi kita memukul touching. Lalu di baris ketiga pada saat Gong Shu Chen dan Chen itu kita memukul touching. Lalu baris keempat juga di bagian bawah itu kita juga memukul touching. Dan bagian keenam yang pertama di Fan itu juga memukul touching. Lalu di baris 7 Namo Hu memukul touching. Lalu Mohe Mo-nya memukul touching. Dan Polomi Po juga memukul touching. Dan juga Mi memukul touching. 先搞清楚了之后，我们再来看，在这个第3行跟第4行。共书城还有法王城这2个地方都是七星版。Jadi di bagian Gong Shu Chen dan juga Fa Wang Chen itu dua bagian yang sama. Tetapi di sini akan ada penggunaan tambur variasi 7 bintang. Pada baris ketiga setelah Chen, ada bagian yang ditandain kotak itu setelah tanda panah itu ada kata A. Jadi di bagian itu kita harus melantunkan A. Jadi jangan sampai salah karena nanti permainan alat ritual Anda akan menjadi berantakan. Lalu di baris keempat setelah Cheng, ada tanda garis miring dan setelah itu kita melantunkan A di situ. Jangan terlalu cepat. Lalu lihat juga tampilan dari petunjuk nada ini di baris kedua itu ada warna highlights warna pink. Dan itu sama dengan yang baris kelima yang sama-sama pink. Lalu baris yang ketiga kuning. Itu sama dengan yang sebelahnya, baris keempat yang kuning juga. Lalu baris ke-6 itu juga highlights kuning, sama. Jadi untuk yang di warna sama menggunakan nada yang sama. Untuk baris pertama di bagian paling bawah, He Shi. Lalu lanjut ke Weiling di baris kedua, itu nadanya semakin turun. Lalu di baris ketiga, Gong Shu Chen itu setelah Chen itu juga nadanya turun. Ada panah turun. Tetapi di bagian Wei Ping yang baris kelima, itu panahnya ke atas, jadi nadanya naik. Jadi pada bait keempat Yonghu Fa Wang Chen, nada itu mulai naik. Lalu Wei Shu Wei Ping itu nadanya juga naik. Jadi di Gong Shu Chen itu nadanya turun, lalu Yonghu Fa Wang Chen nadanya ada mengait naik sedikit. Jadi untuk lebih mudah kita dengarkan audionya.
准备，我们来学习哈。好，请放音档，大家2只手一起 Jadi 出来拍档。 kedua peserta yang akan melakukan interaksi harus bersiap-siap dan saat mendengarkan audio ini kita gunakan kedua tangan untuk mengikuti tempo dari alat ritualnya. 起兰珠爱着爱，何似为呀灵啊青春佛之国，书成爱永护法王城爱为海为呀平安爱翻茶有安宁，南无无法当菩萨摩诃萨摩诃多耶波罗蜜。好，刚刚看到有同门在这个聊天室里面 Barusan tadi saya melihat di kolom chat ada peserta yang mengatakan bahwa suara saya putus-putus. Ada beberapa alasan kemungkinannya. Pertama, pada saat memutar audio ini mungkin koneksi internet di tempat relawan yang memutar audio ini tidak bagus koneksinya, atau koneksi Anda yang tidak bagus, tetapi di tempat saya cukup bagus. Memang saya sudah mengajukan kepada pihak telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas internet, koneksi internet saya. Jadi nanti Anda juga bisa membuka ulang rekaman di YouTube Anda. Memang jika di dalam kelas Zoom bisa saja ada gangguan karena koneksi internet. Ini berbeda dengan kelas langsung tatap muka. Jadi di sini jika Anda melihat penanda warna dan tanda-tanda ini, Anda akan mempermudah Anda untuk melantunkannya. Jadi kita ikutin. Jadi sampai di sini satu bagian kepada Xiang Long Zhujiao dan Li Hua Zhujiao. Apakah kalian pernah melantunkan gata arama ini? Dulu sudah pernah melantunkannya beberapa kali. 上师没有开麦。上师你没有开麦。哦 ，OK， 那个降龙助教有唱过几次哈？丽华助教有没有唱过？ Kepada Li Hua Zhujiao, apakah sudah pernah menyanyikannya, melantunkannya? 先试试看这个降龙助教，我们先来唱一下第一句。你没有法器的，你就用2只手哈。 Jadi coba kita tes dulu untuk yang tidak membawa alat dharma boleh menggunakan kedua tangan. 爱着
以还不错。丽华助教试 Cukup 试看， baik. 还是需要 Dan 我 sekarang 唱 kepada 3 Li Hua 分 Chujiao, 你可以唱吗？ mau langsung mencoba atau mau dengarkan saya nyanyikan lagi? 切兰主啊，爱着爱。哦，你们2个都很厉害耶，那 Wah, 同门跟 bagus 得 sekali 上 kalian 吗？ berdua sangat 好， hebat. 我们再来 Apakah 一起 umat 唱 semua 第一 bisa 句之后， mengikutinya? 我们就开始唱粉红 Dan 色的 sekarang 第二 setelah 句哦。 bagian 不要忘 pertama, 了 kita 这么 lanjutkan 厉 bagian 害， kedua 好， yang 一起来哈。 warna di highlight pink. 切兰，那个2位的麦克风要先关掉，3个一起出声的话，它会有那个回音。好， Dan maaf, mikrofon kalian harus dimatikan karena jika bersamaan maka akan ada feedback. 好，所以我唱到这个 Sampai di sini 有8格，我第5格那边画 saya sudah menyanyikan 8 bait. 这几格的 Jadi dari 它 bait 声 ke 音会越来越低。 6, 7, 8, 我们从 nada 5、4、 kita 5 akan 点 semakin 看 menurun. 斯维亚林所以越来越低，对不对？ Jadi nada 降龙 semakin 助教， menurun 我们 kan? 来试一遍看看。 Nah, kita coba dulu 可以。 Siang Long Chujiao. 怎么？切兰主啊，爱着爱，可是为呀海灵爱。 基本上没有问题，但是 Pada 在那个 dasarnya 零的 tidak ada 第4 masalah, 格 tetapi 上 di 面 bagian 好像 link itu 好 di 像 kotak 多 yang 讲了 bagian 一 ketukan keempat sepertinya Siang Long Chujiao menyanyikan lebih banyak 就这样而已哦 satu 零 nada. 可以吗？强龙助教 Jadi 有 di 听到 bagian 没 itu 有？ harus datar, jangan memutar nada 有 lagi di 哈， bagian 来， itu. 你唱一下零零啊，来。 灵声音断掉没关系，我们现在来换这个丽华助教，我帮你唱一下。 bergantian dengan Li Hua Chujiao. 何似为爱灵爱。 很棒，很棒，你们2个都很棒。 Hebat sekali, kalian berdua sangat hebat. Sekarang saya akan lantunkan di bagian yang berbeda. Jadi di bagian yang di highlight lagi, yaitu Wei Han, Wei Ping, highlight ungu lagi. 我们刚是不是和好同样的为汉为呀平所以这里平后面的 Jadi di bagian ini, setelah ping itu, ketukan ke-5 sampai ke-8, nadanya semakin naik. 所以你不要在一开始零就唱高音了，不然你就 Jadi mirip dengan Wei Ling.
tetapi sedikit berbeda. Jadi Anda jangan langsung menyanyikannya dengan nada yang naik. Jadi ingat di bagian sini ada batasannya. Jadi di bagian depan kita nyanyi dengan nada yang rendah, lalu bagian akhirnya baru naik nada tinggi. Jadi kita lanjutkan di bagian 佛次共修成。再从清晨再唱一次。 Saya ulangi lagi dari bagian 清晨。 清晨，佛去共书成。好，降龙助教准备。 Sekarang Siang Long Chu Jiao. 佛次共修成用。好，那个降龙助教那边没有法器，对不对？有没有办法？ Siang Long Chu Jiao di sana tidak punya alat dharma ya, jadi boleh menggunakan tangan supaya bisa menentukan nada, supaya peserta yang lain juga bisa mendengarkan di bagian yang mana Anda sedang melantunkannya. Dan sekarang Li Hua Chu Jiao. 清晨，佛持共书成。两位你们都很厉害，都没有唱错。 Chu Jiao ini sangat pintar. Sama sekali tidak ada kesalahan. Jadi bagaimana saya bisa mengajar para peserta? Karena kalian berdua sangat hebat. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada kesalahan. Jadi tadi bagian akhir yang dilantunkan Fo Chi. Jadi nanti baris keempat yang kuning juga sama nadanya. Yonghu itu juga sama. Tetapi berbeda di Fa Wang Chen. Harus ada mengait sedikit nadanya. Jadi kita lanjutkan lagi dari Qing Chen Fo Zhi Gong Shu Chen. Lanjutkan sampai Yonghu Fa Wang Chen. Jadi pada saat Fa Wang Chen, Chen-nya itu ada mengait sedikit nadanya. 佛去共书成。拥护法王成。 不好意思，我刚要给你们打勾，结果我的法器就乱了，就没有办法再接。 Maaf tadi karena harus menunjukkan bagaimana mengait nada, saya tidak menggunakan alat dharma. 大致上是这样。
Jadi sebenarnya alat dharma membantu kita menentukan ketukan. Prinsipnya sama seperti ini. Jadi sekarang coba Xiang Long Chu Chiao dari bagian Yong Hu Fa Wang Chen. 拥护法完成好，停，Hello stop，你终于有唱错了。Akhirnya Anda melakukan 唱 kesalahan. 到共书城的城去了。法王城要 Jadi tadi nada Fa Wang Chen Anda sama seperti Kong Su Chen, padahal harus ada mengait. 拥护法。停，等一下，你的拥护唱错了。金城佛拥护拥。 Jadi di bagian Yong itu nadanya harus naik. 停，你唱错了。 Dan di bagian Cheng juga harus ada mengait nadanya. 拥护法完成OK， 所以这个城有唱对了哈。 Jadi di bagian Cheng ini, jika Anda nyanyikan dengan jelas, tadi Anda menyanyikan dengan jelas, cuma bagian selanjutnya tidak begitu jelas. Jadi untuk Xiang Long Chu Chiao, harap ingat di bagian Yong Hu itu harus hati-hati di Yong-nya itu. Jika Anda salah, maka Anda seperti mengulang-ulang. Sekarang kita coba ganti Li Hua Chu Chiao. 拥护法王城。停，城啊！你们两个都唱的。 Jadi di bagian Cheng ada mengait Cheng啊。 都要同一个地方全部唱对，另外一个地方。 Di kalian berdua tadi memiliki kesamaan, di bagian yang lain semua benar, kecuali di bagian Cheng ini sama-sama salah. 好，来那个丽华助教再试一次，拥护。 拥护法王城。城啊！好，我们时间不够哈，所以我从这边就开始。我们从 Karena keterbatasan waktu, kita mulai dari bagian Yonghu Fa Wang Chen ini harus hati-hati. Selanjutnya ke bagian belakang sudah mirip. Wei Han Wei Ping itu harus naik nadanya. Karena jika Anda masih nada sama seperti Wei Ling, nadanya yang seperti di highlight Ping yang pertama, nadanya panahnya turun, maka nanti Anda akan berputar-putar lagi, tidak habis. Jadi ini saya akan nyanyikan sisanya, karena kita harus melanjutkan ke materi Mahapuja Altar Buddha. Jadi selanjutnya Anda boleh berlatih sendiri. 清晨佛去共书城拥护法王
请这个祥龙跟丽华跟着我唱一 Jadi 下最后一句， untuk 因为波罗蜜 Xianglong Cucio dan Li Hua Cucio boleh ikuti saya menyanyi bagian akhir ini. Karena banyak yang sering salah di bagian Moho Poi Polomi. Coba kalian ikuti bersama-sama dengan saya. 摩诃般耶波罗蜜，摩诃来，降龙助教摩诃。 摩诃般耶波罗蜜。正确，那个丽华试试看。摩诃 Xianglong Cucio tepat sekali. Sekarang coba Li Hua Cucio. 摩诃般耶波罗蜜。 上师，请开麦克风。波罗蜜。好，这个就是后面的收音，所以伽蓝赞我们只 Jadi 有 inilah bagian cara untuk menyelesaikan bagian akhirnya. Jadi untuk gata arama ini sebenarnya gampang, semua orang bisa melantunkannya. Jadi kita berlatih sampai di sini saja. Nanti kalian bisa melatihnya lagi di rumah, sama seperti lagu populer. Lagu pop Anda sering mendengarkan dan berlatih bernyanyi maka akan menghafalnya. Dan selanjutnya kita masuk ke Maha Puja Altar Buddha atau Fochen Takung. Bagi yang pernah mengikutinya, coba tolong ketikkan 111. Untuk yang belum pernah, ketikkan 000. Supaya saya bisa mengetahui kurang lebih berapa banyak yang sudah pernah mengikutinya. Jadi 8 dari 9 orang sudah pernah mengikuti Fochen Takung atau Maha Puja Altar Buddha. Jadi coba kita lihat ritus di dalam Fochen Takung sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama adalah Luxiang Chan. Lalu 3 kali melafalkan nama Lingsan Hui Sang Fo Pusa. Lalu kita melafalkan nama Changchu Sefang Fo. Lalu baca nama Tasen Cina Lowang Pusa. Sampai di sana itu 3 kali, 3 set. Ini maknanya untuk pengundangan dan juga persembahan atau pujana. Lalu baca 3 macam mantra, yaitu mantra pengubah sesaji, lalu transformasi amerta, dan gata persembahan. Jadi saat membaca mantra ini, kita sedang melakukan transformasi. Mungkin dulu banyak yang tidak paham, sudah memasak banyak makanan, tetapi kita tidak tahu pada tahapan ini sebenarnya kita sedang memberkati makanan itu dan melakukan transformasi makanan. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah Tianchu Miao Gong atau persembahan surgawi yang agung. 还没有要考伽蓝赞，我们等把天厨妙供再唱过一遍之后，我们的下堂我们再来考这个。 Nanti setelah kita mempelajari sampai cara pelantunan Tianchu Miao Gong atau persembahan surgawi yang agung, baru kita akan melakukan tesnya. Karena di dalam Fan Payang ini kita menggunakan nada atau irama dari gata arama atau Cielancan. Jadi pada dasarnya Maha Pujana Altar itu kembali pada prinsip dasar persembahan.
Jadi jika kita tidak paham makna sesungguhnya, maka akan mudah terperangkap dalam bentuk formalitas belaka dan juga kehilangan fungsi pengaturan diri. Jadi untuk Mahapujana altar atau Foshen Takung ini adalah sebuah Mahapujana. Jadi di sini ada pembedaan waktunya, misalnya di dalam tradisi Buddhisme di Tiongkok biasanya dilakukan pada persembahan siang, lalu dilakukan Foshen Takung. Jadi untuk Wukong atau persembahan siang itu biasanya lebih sederhana untuk Garuda dan para hantu. Tetapi untuk Foshen Takung atau Mahapuja itu diberikan kepada para Buddha dan persembahannya lebih beragam. Kemudian persembahan malam atau persembahan petang itu untuk para hantu. Sedangkan untuk di Tantrayana, metode persembahan atau pujana ada beberapa macam yang sudah kita tahu, yaitu Homa Puja, Duma Puja, Argam Puja, dan juga ada persembahan setiap waktu, yaitu misalnya pada saat kita makan sehari 3 kali, atau pada saat kita hendak makan di luar waktu itu, ataupun benda-benda yang kita sukai saat kita menemuinya, kita juga boleh mempersembahkannya kepada para Buddha Bodhisattva Adinata di alam Dharma. Bagaimana membedakan untuk pujana dari bentuknya? Di dalam buku Maguru ke-304, tanya jawab di bawah pohon pinus, untuk dana dan persembahan harus sesuai dengan objek dani dana dan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama dana materi, yang kedua dana dharma, yang ketiga dana abaya dana, yaitu mengorbankan waktu dan hidup kita tanpa membeda-bedakan, kita membantu semua insan. Jadi dari bentuk dan juga pelaksanaannya, secara sederhana kita bagi menjadi persembahan menjadi pancapujana yang umum ada dupa, bunga, pelita, teh, dan buah. Lalu ada asta pujana atau 8 pujana yang merupakan tradisi Tantrayana, yaitu ditambah lagi dengan 5 yang tadi ditambah dengan air sabun, minyak wangi, dan juga sangka. Lalu ada persembahan yang 4 macam persembahan yang mendukung winaya dan keagungan, yaitu diberikan kepada para sangga, yaitu jubah pakaian, makanan, peralatan tidur, dan obat-obatan. Atau boleh juga melakukan pembakaran dupa, penaburan bunga, penyalahan pelita, dan pemasangan panji di hadapan Buddha. Kemudian ada persembahan bagi para dewa, yaitu di dalam Tantra ada 4 persembahan, yaitu dengan kepada Wairokana, yaitu dari dayakannya, berupa lagu, tarian, perhiasan, dan sandiwara. Lalu ada persembahan Trikarma, ini merupakan persembahan tertinggi, yaitu dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan pikiran yang baik dan benar, kita persembahkan kepada para Buddha Bodhisattva. Tujuannya adalah menyatukan diri kita dengan Adinata dan kita meneruskan meneruskan Dharma sesuai ajaran, sama seperti yang diajarkan Mula Carya, menuntun diri sendiri dan juga makhluk lain atau insan lain. Dan di sini bisa mencapai Bodhi. Jadi merupakan persembahan yang tertinggi. Terkadang ada orang yang berkata, oh saya mempersembahkan ucapan kepada para Buddha Bodhisattva, kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tetapi nanti dia berkata, oh saya sibuk sekali, saya tidak bisa ke wihara, ada kegiatan apa, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi pada saat Anda memiliki pikiran itu, maka Anda sesungguhnya sudah tidak lagi mempersembahkan pikiran, ucapan, dan perbuatan kepada Buddha Bodhisattva. Jadi kita harus tahu persembahan Trikarma ini, Triguya ini mempersembahkan merupakan persembahan yang tertinggi yang bisa mengikis keakuan dan keangkuhan.
esensi dari persembahan. Persembahan memang memiliki banyak wujud yang beragam. Banyak atau persembahan pujana berupa materi, tindakan, dan juga batin. Tetapi pada dasarnya sama, semuanya merupakan persembahan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Makna dari persembahan, jadi dari wujud materi menjadi praktik batin. Esensi dari persembahan adalah bagaimana mengatur kondisi batin dan praktik batin kita. Jadi pada ujung-ujungnya semuanya adalah pelatihan batin. Jadi misalnya kita melakukan maha pujana altar Buddha, tetap harus menyentuh batin kita. Barulah itu merupakan sebuah bawana diri. Harus menyentuh hati kita. Jadi bukan berarti pandai memainkan alat ritual, pandai bernyanyi, itu sudah merupakan bawana. Dan esensinya terhadap yang lebih tinggi, yaitu pujana kepada suciwan, itu dilandasi oleh ketulusan yang penuh kedekatan, pelayanan, dan penghormatan yang berfungsi melenyapkan kesombongan dan keangkuhan kita sebagai makhluk awam. Dan terhadap yang lebih rendah merupakan persembahan universal, mengandung maha karuna, berupa simpati, belas kasih, dan kepedulian yang berfungsi memperluas cakupan hati yang belas asih. Semuanya ini kita lakukan karena memiliki prinsip semua insan adalah Buddha. Jadi pemberian sedekah makanan itu juga dikatakan persembahan atau pujana karena semua insan memiliki benih Buddha. Dan Secung berkata bahwa dana yang sejati merupakan kesunyataan 3 unsur atau trimandala sunyata yang melampaui kesunyataan dan menyadari bahwa tiada yang diperoleh. Jadi tiada aku sebagai pendana, tidak ada gagasan bahwa aku sedang berdana, jadi lenyap kesombongan sebagai pelaku kebajikan. Yang kedua, tiada penerima dana, jadi tidak melekat pada anggapan bahwa orang lain adalah penerima dana. Sehingga hilang rasa superioritas kita bahwa aku sudah menolong dia. Jadi jangan mengingat lagi misalnya saya sudah berdana kepada wihara, maka saya mengharapkan ada yang memperhatikan kita, mengharapkan pamrih, maka itu berarti kita sudah tidak lagi berbawana. Ya misalnya hari ini untuk dana makan semua sudah saya tanggung, saya yang berdana makanan. Lalu muncul perasaan bahwa, wah, wihara ini semua saya yang menanggung. Jika Anda memiliki perasaan seperti ini, maka Anda sudah jauh dari niat, dari esensi berdana. Yang ketiga, tiada objek dana, yaitu tidak melekat pada benda atau dana yang didanakan, dharma yang didanakan. Memahami bahwa segala muncul dari kesesuaian nidana dan hakikatnya sunya. Jadi pujana itu bukan sekedar penataan benda materi persembahan di altar, tetapi proses penaklukan transformasi batin. Jika setiap kali kita bisa merenungkan hal ini, melepaskan kemelekatan dan bentuk materi maupun pahala, maka setiap kali melakukan maha puja altar Buddha, kita telah membersihkan keakuan dan menyucikan batin. Dengan demikian, pahalanya menjadi luas tanpa batas, tidak sekedar berkah duniawi di alam manusia dan surga, melainkan langsung terhimpun untuk sebagai bekal untuk mencapai pencerahan. Makna pendahuluan dari pujana dalam Tantrayana. Sesungguhnya dalam praktik bawana, rintangan tidak terletak pada dalam atau dangkalnya metode dharma, melainkan pada kemelekatan yang belum lenyap dan pembedaan yang belum padam di dalam batin sadaka. Jika sadaka senantiasa berpusat pada dirinya, meskipun ia tekun merapal mantra, bervisualisasi, atau bersadana, tetapi batinnya tidak dilatih, sehingga tetap sulit untuk bisa berkontak yoga dengan Buddha Bodhisattva. Di dalam tahapan sadhana tantra, metode pujana itu sering dijadikan praktik pendahuluan.
Maknanya ada pada dua aspek. Yang pertama, mengumpulkan sambara atau bekal pencapaian, yaitu menumbuhkan kebajikan menjadi fondasi bagi tahapan bawana selanjutnya. Oleh sebab itu kita harus melatih metode pujana. Yang kedua, bisa melonggarkan kemelekatan ego. Itu yang tadi dikatakan bahwa fokus pujana bukan pada metode eksternal, melainkan proses dedikasi penghormatan yang bisa menangkal sifat kikir, kemelekatan, dan keangkuhan. Penetapan posisi dan makna dharma dari Mahapuja altar Buddha, yaitu kita harus paham posisinya dalam keseluruhan sistem praktik bawana, karakteristiknya bukan pada pencapaian keberhasilan sadhana dan juga nidana menuntun insan. Tetapi di sini ada fokus utamanya yaitu pada karakteristik dasar Mahapuja altar Buddha. Yang pertama, poros utama adalah pujana kepada Buddha. Jadi Buddha Bodhisattva adalah objek utama. Jadi melibatkan tindakan persembahan, penghormatan dan pemujaan Buddha sebagai bentuk pengabdian. Yang kedua, integrasi dari trikarma. Melalui ritus, tubuh yang bersujud, ucapan yang memuja, dan pikiran yang bervisualisasi, sadaka menghimpun kembali pikiran yang buyar dan menampakkan ketulusan mendalam dalam diri. Yang ketiga, menaklukkan dan pengaturan batin. Jadi untuk mengatasi gangguan batin, kemelekatan, dan keakuhan. Dan bagaimana nidana dari Mahapujana altar? Jadi biasanya dilakukan pada waktu pelaksanaan yang umum, yaitu pertama, pada hari penting peringatan Buddha Bodhisattva, jadi hari kelahiran, pencerahan, parinirwana. Jadi untuk mengungkapkan perayaan pujian, rasa syukur, dan penghormatan, dan membimbing sadaka untuk memusatkan trikarma, pikiran, ucapan, perbuatan, supaya kembali pada makna dasar persembahan. Yang kedua, pada hari Sojong atau tanggal 1 dan 15 penanggalan lunar. Jadi ini tanggal-tanggal ini sejak dahulu dikenal sebagai waktu menenangkan batin dan introspeksi. Jadi kita lakukan Mahapuja altar pada hari ini untuk menyesuaikan kembali arah praktek bawana kita, supaya kembali lagi pada perhatian benar dan tidak menyimpang. Yang ketiga, saat penutupan upacara dharma atau praktek upacara yang penting. Jadi bagian penutup untuk merangkum pahala, kita melimpahkan jasa secara menyeluruh. Jadi misalnya seperti di Indonesia juga sering melakukan banyak kegiatan. Setelah selesai boleh melakukan Mahapuja altar Buddha. Lalu yang keempat, hari penting wihara, misalnya ulang tahun wihara, kita lakukan bersama-sama Mahapuja altar Buddha. Yang kelima, bila ada niat dari donatur, jadi ada donatur yang melakukan ungkapan ketulusan melalui Mahapuja altar. Jadi misalnya untuk wihara yang tidak melakukan, untuk wihara yang biasanya melakukan persembahan siang, apabila pada hari-hari ulang tahun Buddha Bodhisattva dan hari Sojong, maka persembahan siang digantikan dengan Mahapuja altar Buddha. Dengan fokus bahwa harus terlebih dahulu berpujana pada Buddha, barulah memberikan manfaat kepada insan. Jadi seusai melakukan persembahan kepada Buddha, kita lakukan persembahan lanjutan atau persembahan universal dan pelimpahan jasa. Jadi untuk yang ada plakat altar juga boleh dilakukan Mahapuja altar Buddha untuk yang di Siti Garbasala ataupun baik saja Guru Sala.
在这个道场里面做接待哈。 Jadi untuk yang di wihara yang biasanya tidak melakukan persembahan siang atau tidak ada plakat arwah di Siti Garbasala, tidak ada altar Baisaja Guru yang memasang plakat panjang usia, maka cukup melakukan Mahapuja altar Buddha saja, tidak usah ditambahkan lagi dengan persembahan siang dan persembahan dana makanan universal. Lalu yang kedua, untuk kita kembangkan urutan prakteknya. Untuk wihara yang punya plakat arwah dan plakat panjang usia, juga ada kebiasaan melakukan persembahan siang atau pelimpahan jasa dalam kesehariannya. Maka persembahan siang dan pelimpahan jasa dilakukan setelah usai melakukan Mahapujana altar Buddha. Yang ketiga, di rumah sadaka pada hari kelahiran Buddha, Bodhisattva, hari Sojong, ataupun misalnya ulang tahun Secun atau ulang tahun diri kita sendiri, boleh melakukan Mahapuja juga di altar kita sesuai ritus. Nah, di dalam persiapan pujana ada yang dikatakan prinsip 3 kebajikan. 3 kebajikan atau Santa Liuwei. 3 kebajikan ini apa? Yang pertama, kebajikan kesucian. Ini merupakan pondasi dari pujana. Jadi kesucian merupakan pondasi dari pujana. Kebersihan materi pujana itu merupakan manifestasi rasa hormat dari batin kita. Jadi persembahan harus memenuhi syarat bahannya segar, bersih, belum pernah digunakan untuk menjaga keutamaan pertama. Lalu wadahnya khusus, tidak bercampur wadahnya. Tata cara yang benar, yaitu rapi dan teratur. Jika persembahan tidak bersih, maka akan hilang rasa hormat. Jika batin kita sudah tidak murni, maka hilang esensinya. Yang kedua, kebajikan kelembutan, yaitu kelembutan batin. Jadi dari aspek jasmani ini merujuk pada persembahan yang halus, bersih, lembut, dan tidak kasar. Di aspek dharma, melambangkan kelembutan batin sadaka. Jadi ini menunjukkan misalnya memilih persembahan itu juga harus dengan teliti, tidak asal-asalan membeli benda persembahan. Dan juga harus tahu aturannya. Tidak boleh kita gunakan atau kita nikmati dulu baru memberikan persembahan untuk Buddha Bodhisattva. Jadi harus tahu tahapannya. Itu yang ketiga, kebajikan kesesuaian dharma. Jadi ada aturannya. Jadi tadi saya menerima pesan dari Line terkait dengan ini. Jadi di dalam Mahapuja altar itu ada persembahan makanan. Tapi apa bedanya cai atau makanan itu dengan sus atau makanan vegetarian? Jadi di dalam orang Tiongkok kuno, cai itu maksudnya pada keserasian trikarma dan kesucian tubuh dan pikiran, jasmani dan rohani. Jadi bukan dari makanan apa ini makan, tetapi batasannya dan kesuciannya. Jadi untuk istilah cai yang biasa kita tahu, itu berarti lewat siang hari tidak lagi makan. Jadi cai ini bisa dikatakan berpuasa. Jadi pada hari suci kita berpuasa, jadi lewat siang tidak makan lagi. Yang kedua, berpuasa ini tujuannya supaya meringankan beban dari lambung kita dan juga membantu kita memusatkan batin dan pikiran kita dan mengurangi perasaan ngantuk dan gangguan supaya mempermudah kita dalam bermeditasi. Tetapi di dalam tradisi Buddhisme Tiongkok sekarang ini sering dikatakan cai atau puasa ini digabungkan dengan su atau vegetarian. Jadi biasanya makanannya mereka tidak menggunakan makanan yang non vegetarian. Jadi semua gunakan yang vegetarian. Jadi seperti di dalam Sutra Brahmajala dikatakan bahwa 5 macam bumbu tajam menimbulkan kekotoran, tidak boleh dimakan. Jadi ini mencakup bawang putih, daun bawang,
daun bawang liar, 指这个气息的 daun 燥 bawang 动， harum, 或者 dan 可以帮助 kucai. 身心入定。好，这个是第一个。 Bermacam-macam tanaman ini dianggap bisa membangkitkan kemarahan dan memperkuat nafsu keinginan. Jadi harus dihindari. Yang kedua, menghindari daging atau bervegetarian untuk melindungi kehidupan. Jadi tidak hanya daging atau makanan yang berbau tajam, tetapi semua harus dihindari. Itu tujuannya untuk menjaga sila, memberi manfaat luas bagi semua insan. Yang ketiga, jika lewat petang tidak lagi makan. Jadi dikatakan itu sudah berpuasa. Jadi jika Anda tidak makan lewat siang, tapi tengah malam Anda makan, berarti meskipun Anda bervegetarian, Anda hanya dikatakan bervegetarian tetapi tidak berpuasa. Jadi tidak bisa berkata Anda berpuasa atau cecai, tetapi Anda hanya cesu atau bervegetarian, bukan berpuasa. Tetapi di dalam Tantra berbeda karena fokusnya ada pada transformasi batin dan penyeberangan luas. Jadi tujuannya adalah transformasi batin dan pelaksanaan welas asih. Makanan tidak dibatasi pada vegetarian atau non-vegetarian. Yang penting ada pada 3 kebersihan. Daging 3 bersih, yaitu tidak melihat proses pembunuhan, tidak mendengar proses pembunuhan, dan tidak dimaksudkan untuk diri kita. Dan juga tidak tujuannya untuk menghindari nafsu duniawi. Yang kedua, melampaui keterikatan dan mengikuti nidana atau kondisi atau upaya. Jadi kita tidak ngotot cuma makan vegetarian, tidak mau makan daging. Jadi kita tidak boleh seperti itu untuk sadaka tantra. Semuanya sesuai nidana. Apa yang disajikan, yaitu kita makan. Makanya Ananda juga bisa sampai gemuk karena menyantap apa yang diberikan kepadanya. Kemudian bagi praktisi tantra dan Juacan Focong terutama, sebelum makan kita harus melakukan penyeberangan dan juga persembahan. Yaitu kita melakukan penyeberangan dengan Wang Senco, mantra penyeberangan dari Bodhisattva Manjusri. Memohon kehadiran para Buddha untuk melepaskan ikatan dendamnya, meningkatkan kesadaran batinnya, membebaskan kesadarannya supaya terseberangkan ke alam yang lebih baik. Jadi kita menggunakan metode ini untuk mengubah hewan itu menuju ke alam yang suci. Ini merupakan maha welas asih dan juga praktek nyata pengumpulan sambara dari Tantrayana. Yang kedua, persembahan Dharma rasa. Ini untuk menambah berkah kita atau sambara. Seusai kita menyeberangkannya, kita persembahkan makanan ini kepada para adinata. Ini membantu para hewan tersebut mengubah dirinya menjadi bentuk persembahan sehingga memberi keuntungan dan manfaat bagi mereka. 注意哈，台湾雷藏寺我们在这个佛前大供的时候，除了准备8供以外，第2项 di dalam persembahan di Mandala Tantra kita harus perhatikan yang contohnya di dalam di Wihara Wajragarbha Taiwan kita memberikan persembahan Asta Pujana 8 persembahan. Ini merupakan transformasi dari 5 kenikmatan indrawi, yaitu air segar, air sabun, bunga, dupa, pelita, parfum, buah-buahan, dan sangka. Ini merupakan tradisi dalam Tantrayana yang merupakan simbol transformasi 5 kenikmatan duniawi, bentuk, suara, aroma, rasa, dan sentuhan menjadi persembahan yang murni. Lalu ada persembahan 5 unsur yang merupakan keharmonisasi alam dharma. Ini menggunakan jenis makanan seperti cincen, kimcham, jamur kuping, bihun, kulit tahu, dan jamur. Yang sebagai simbol 5 unsur yaitu logam, kayu,
air, api, dan tanah. 常见的偏差有什么？就是我们在准备 Lalu juga ada Sancan Highway, yaitu jahe melambangkan gunung dan garam melambangkan lautan. 随便买一买就赶快买回去就算了。第三个本末 Kemudian praktik penekunan dari persembahan fenomenal menuju persembahan batin. Penyimpangan yang sering terjadi. Pertama, lalai, meremehkan dan lalai. 我们知道说供佛要买这个自己喜欢 Jadi menganggap persembahan sebagai tugas sampingan, tidak ada rasa hormat dan rasa syukur, yang mengubah kegiatan kondisi itu jadi kegiatan rutin tanpa makna batin. Yang kedua, tergesa-gesa dan asal-asalan. 用这个食物哦，所以这个是有一些偏差的哈。好，下一 Yang 样 ketiga, pembalikan prioritas atau tidak tertib pada prinsip. Yang keempat, keterikatan pada makanan. Jadi misalnya kita tahu, oh nanti ada persembahan apa di Mahapuja altar Buddha ini, kita sudah timbul keinginan untuk menyantapnya, padahal kita belum mempersembahkannya kepada para Buddha. C 如法受用，第一要注意环境的清洁。好， Nah, setelah selesai melakukan persembahan harus ditata dengan rapi, dengan prinsip penuh penghormatan dan penyaluran manfaat kepada para insan. 清净柔软如法，行供的时候依仪轨次第来修持。 Dan juga pada saat kita melakukan persembahan ini, ada 3 tahapan, yaitu persembahan fenomenal atau tingkat materi. Jadi memeriksa apakah persembahan itu bahannya sudah memenuhi kualitas kemurnian, kelembutan, kesesuaian dharma, dan keagungan. Di situ tampak ketulusan kita. Yang kedua, persembahan praktik, yaitu tingkat ritual, apakah sudah memenuhi urutan garis suci menuju duniawi. Dan yang ketiga, persembahan batin, tingkat hakiki. Apakah batin kita sudah dalam kondisi hormat, murni, dan tanpa keterikatan. Yang keempat, pengamatan diri kita dalam persembahan batin ini ada 4 macam kesadaran. Yang pertama, tidak menghitung jasa kebajikan. Jadi kita tidak melekat pada untung rugi atau hasil. Tidak hitung-hitungan. Yang kedua, tidak membedakan banyak atau sedikit. Yang ketiga, tidak timbul diskriminasi. Jadi apakah kita sudah memberikan persembahan, orang lain tidak membawa persembahan, dan sebagainya. Yang keempat, pelimpahan jasa tanpa keterikatan. Jadi kita melimpahkan jasa dulu bagi semua alam dharma, baru untuk diri kita dan keluarga. Jadi jangan berfokus pada permohonan pribadi, karena kita harus ingat di dalam melakukan persembahan atau pujana, jangan memikirkan pahalanya, jangan memikirkan banyak tidak banyak sedikitnya, dan tidak timbul diskriminasi dan keterikatan. Jadi intinya dalam melakukan persembahan ini kita bermula dari persembahan materi sebagai dasar, dilanjutkan dengan persembahan praktik, dan pada intinya adalah persembahan batin. Hanya dengan persembahan batin mampu menghimpun dan meliputi semuanya, barulah persembahan bisa melampaui bentuk-bentuk materi, mewujudkan praktik sejati yang mengaktualisasi hakikat diri. Dan kita bisa lihat di Wihara Wajragarbha Taiwan bagaimana mereka melakukan Mahapuja altar Buddha. Akan kita lihat di tayangan berikutnya, dan kita harus berterima kasih kepada Wihara Wajragarbha Taiwan yang telah menyiapkan rekaman videonya. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, dari Ai Qin Zhu Jiao, Amitabha Sangse di altar, Taching berada di sisi naga, Mui di sisi macan. Tetapi saat membawa puja bakti di hadapan umat, Taching dan Mui, apakah harus sesuai dengan posisi naga dan macan?
然后你们是在我 Jika 对面 saat itu kita menghadap kepada umat, apakah harus tetap sama 大家习 posisi MUI 惯 dan 你们看过去 Taching? 的时候，他是在湖边 Jawabannya iya. Jadi misalnya saat saya menghadap ke kehadapan kalian, saya juga tetap memukul Taching 这个弹绳是同一个方向 dengan tangan kiri. Jadi sama, tetap di sisi naga. 所以是 Dan MUI di sisi macan. Saya gunakan tangan kanan. Sama, prinsipnya tetap sama. 下一个问题是， Pertanyaan selanjutnya, 上师，如果下载师尊念诵的咒音，可否调整 apabila mendownload, kita mengunduh suara mantra dari Sejun, apakah boleh kita menyesuaikan speed kecepatannya? 速度很快，你 Misalnya saat membaca mantra 8 idam, 不用去调整 Sejun membacanya sangat cepat. Apa boleh kita perlambat? 播放的速度，对吗？你学 Jadi jawabannya adalah sebaiknya Anda tidak mengubahnya. 大本尊心咒，像我上次提供，我们上那 Kamu boleh menyesuaikan sendiri tempo kamu, tapi jangan mengubah filenya. Seperti waktu beberapa kelas lalu, saat saya membawakan materi tentang suara mantra, saat Sejun membaca mantra 8 idam, masih ada lagi beberapa banyak mantra yang diputar lagi di dalam file itu. Anda boleh pelajari, lalu sesuaikan dengan kecepatan Anda sendiri, tetapi tidak usah mengubah kecepatan suara Sejun. 感恩上师。 Karena kurang pantas kita lakukan. Karena kadang Sejun membacanya cukup cepat. Misalnya saat melakukan upacara Dharma, melakukan penyeberangan ribuan bahtera Dharma, Sejun pernah melakukannya 2 atau 3 kali dan kecepatannya cukup cepat. Dengan tempo yang cukup cepat. Tapi Sejun punya alasannya sendiri mengapa terkadang bacanya lebih cepat, kenapa kadang lebih lambat. Karena kita tidak tahu alasannya. Jadi kita ikuti saja. 接下来是莲花玉珍，请问上师，每一次佛堂佛前供 Pertanyaan selanjutnya dari Lianhua Izhen. Sangsi setiap kali di wihara, saya melakukan persembahan kepada para Buddha, saya mempersiapkan pujana, apakah harus melakukan penyeberangan terlebih dahulu baru meletakkannya di altar? Jadi jawabannya, pada saat kita akan makan, kita biasa melakukan penyeberangan dulu, baru melakukan persembahan, ya kan? Jadi ada yang pernah bertanya kepada Sejun, pada saat kita akan makan dan kita mau memberikan persembahan di altar, apakah kita perlu melakukan penyeberangan dulu baru meletakkannya di altar untuk mempersembahkannya kepada Buddha Bodhisattva? Dan Sejun menjawab tidak perlu, langsung letakkan saja di altar. Tetapi jika Anda punya waktu, Anda mau menambahkan mantra penyeberangan bagi makhluk itu, boleh saja. Saya rasa Sejun tidak akan melarangnya. Sejun hanya memberitahu boleh langsung dipersembahkan untuk mempermudah kalian. Karena bagi Buddha Bodhisattva tidak ada yang namanya kotor ataupun tidak. Misalnya saat Anda berada di supermarket, Anda melihat sesuatu dan daging atau makanan yang Anda sukai, langsung Anda persembahkan pada Buddha Bodhisattva. Itu juga tidak perlu diseberangkan lebih dulu. Pertanyaan selanjutnya, jika di wihara ada Siti Garbhasala dan pada saat puja bakti, apakah boleh melakukan persembahan bagi papan arwah tersebut? Atau melakukan pelimbahan jasa seusainya? Saya tidak paham. Untuk pemasangan plakat biasanya dilakukan 1 kali saja pada saat awal. Jadi bukan setiap kali mau melakukan puja bakti, berdoa harus unway atau mempersemayamkan lagi. Tidak begitu. Jadi pada saat Anda datang ke wihara untuk puja bakti, Anda boleh saja langsung meletakkan persembahan Anda di sana. Seusai puja bakti, Anda langsung melimpahkan jasa juga boleh.
Jadi tidak ada istilah mempersemayamkan sebelum puja bakti karena persemayaman hanya satu kali saja di awal. 好吗？好，下一题。谢谢上师。 Anda boleh memperjelas pertanyaan Anda minggu depan. OK，是一解惑的环节结束了，谢谢大家。那感恩上师 Sesi tanya jawab selesai sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Acarya Lien Wei yang telah mengajari kita bagaimana pelantunan supaya kita bisa belajar dengan lebih baik. Apakah ada yang tadi saat berlatih merasa diri sendiri sudah sangat hebat? Ingat, Acarya sudah mengingatkan kita bahwa kita harus terus-menerus berlatih, barulah kita bisa menjadi mahir. Jadi kita berterima kasih kepada Acarya Lien Wei yang telah mengajari kita makna dari Maha Puja Altar Buddha, yang fungsinya untuk memusatkan batin, mengatur batin kita, dan transformasi batin. Demikian barulah merupakan bawana yang sejati. Saat mendengar itu, saya baru paham bahwa dalam setiap tahapan prosesi ritual, banyak sekali yang masih harus saya perbaiki. Terima kasih atas bimbingan dari Acarya. Dan terima kasih kepada Acarya, terima kasih juga kepada penerjemah kita bahasa Inggris, Biksu Lien An dan juga timnya. Dan juga terima kasih kepada penerjemah bahasa Indonesia. Dan juga kepada dua peserta yang berinteraksi, yaitu Xiang Long Chuchiao dan Li Hua Chuchiao yang sangat hebat sekali. Dan terima kasih kepada semua relawan yang telah membantu. Kalian semua telah bekerja keras. Terima kasih kepada semua Padma Kumara yang ikut di Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Sekarang kita akan berfoto bersama, boleh buka kamera. Dan tunjukkan senyuman Anda yang paling indah. Saya akan menghitung mundur 10 detik. 9、8、7、6、5、4、3、2、1。好的，谢谢上师，谢谢大家。谢谢。Terima kasih kepada Acarya, terima kasih kepada semua peserta. Minggu depan kelas kita masih akan berlangsung pada tanggal 10 Juli. Kali mengundang Acarya Lien Wei yang akan mengajar kita praktik dari Maha Puja Altar Buddha dan penggunaan alat ritual. Kelas kita hari ini selesai di sini. Dan marilah kita berterima kasih kepada Acarya. Kalian boleh membuka mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada Acarya. Audrey，新加坡清源好，拜拜，春娜，拜拜，还有好几位助教哈，菊芳。OK， 大家晚安哦，利妙，小林已经毕业了吧？佛学院，连芳都毕业了哈。才毕业，还没毕业吗？还没。哎，今天已经7月了，你们怎么还没毕业？因为我们要去上课啊。哦 ，OK， 那你很快毕业就可以回家了哈。OK， 好，大家晚安哦。大家晚安，晚安。